सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। जमात चौथी विशा वातावरण सिक्ख्या पाठ 19 छुक छुक रेल। हाँ जी बच्चों, अज आपां जिहड़ा पाठ रहिंदा है वो पढ़ांगे अते नाल दी नाल ही अभ्यास पूरा करांगे। हाँ जी बच्चों, आपां किहड़ा लैसन कर रहे सी? पाठ 19 छुक छुक रेल। हाँ जी बच्चों, आपां की पढ़ चुके हैं पाठ चों कि स्कूल जी ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਕੋ ਕਲੱਬ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी, किहड़े 2 ईको क्लब के बच्चे गए सी? प्रितपाल अते दीपक। अध्यापक जी नाल ओह रेल गड्डी दे विच दिल्ली जा रहे सी। वो दोवें रेल गड्डी दी खिड़की कोल बैठे सी अते प्रितपाल नूं अचानक अध्यापक दी डायरी लिखण वाली गल याद आई अते ओह डायरी लिखण लग गया। हाँ जी बच्चों, इस पैरे च आपां की पढ़िया सीगा कि जदों वो दिल्ली पहुँचे, बाहर निकलदे ही उन्होंने ऑटो रिक्शा लिया। फिर वो दिल्ली मैट्रो स्टेशन के उत्ते पहुँचे। हाँ जी बच्चों, इस पैरे च की पढ़िया सी आपां कि वो सारा सफ़र तय करके कित्थे पहुँच के जिथे प्रोग्राम सीगा हॉस्टल दे विच उन्हां नूं पहुँच के बहुत वधिया लग्या। उत्थे होर भी दूर दूर तो बच्चे आए हुए सी। अब्दुल शिमला तो आया सी, एलिस गोवा तो आई सी, जिहड़े कि फिर उन्हां दे दोस्त बन गए सी। हाँ जी बच्चों, इन्ना आपां पढ़ चुके हैं। अज आपां इस तो अगे करते हैं। हाँ जी, अज आपां इस पैरे विच पढ़ना है। डायरी सुन के अब्दुल बोलिया, आए तां असीं भी रेल गड्डी विच ही हाँ, पर साडे रस्ते विच तां शिमले तो कालका तक कई सुरंगां आईयां सन। उन्हां विचों कुछ तां बहुत लंबीआं सी। जदों भी रेल गड्डी सुरंग विचों लंघदी सी, कुछ समय लई बिल्कुल हनेरा हो जांदा सी। शुक्र है रेल गड्डी अंदरलियां बत्तियां जग पैंदियां सन। खिड़की विचों एक पासे देखिया, उच्चे उच्चे पहाड़ दिखाई दिंदे सन, पर दूजे पासे बहुत डूंघियां खड्डां। जिस रेल गड्डी विच असी आए सी उस दा नां हिमालयन क्वीन है, पर मेरे पापा उसनूं टॉय ट्रेन कहंदे हन। लो मैं तुहानूं उसदी तस्वीर दिखावां। आ देखो बच्चों, जिहड़ी पिक्चर है बुक दे विच ओह शिमला वाली ट्रेन दी है। तस्वीर देखदियां एलिस इकदम बोली, इस दे डब्बे किन्ने छोटे हन, बिल्कुल खिडौणे। इन्हां नूं देख के तां मैनूं फैरी मतलब ब्रैकेट देखो किश्ती दा सफ़र याद आ गया। आओ मैं तुहानूं अपनी डायरी दे कुछ पन्ने सुणावां। असीं जदों अपने मामा जी नूं मिलन जांदे हां तां किश्ती विच जांदे हां, जिस नूं फैरी कहंदे हन। इस विच काफ़ी लोग बैठ सकदे हन। स्टेशन पहुंचण लई भी सानूं पहला फैरी अते फिर ऑटो रिक्शा विच आउणा पैंदा है। सानूं पणजी तो दिल्ली पहुंचण लई बहुत समा लग्या। पणजी तो असीं मुंबई, गांधीनगर, जयपुर हुंदे होए दिल्ली पहुँचे। साडे मैडम ने दस्सिया कि रेलवे लाइन दी मुरम्मत चलदी होण करके रेल गड्डी दा रस्ता बदल दिता गया सी। ਇਹ रस्ता पुराने रस्ते नालों लंबा है। हाँ जी बच्चों, अगला पैरा देखो। राजस्थान साडे गोवा नालों बिल्कुल ही वखरा है। गोवा समुंदर दे कंढे ते है
ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਊਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਪਟੇ ਅਤੇ ਗੱਦੇਦਾਰ ਪੈਰ ਰੇਤ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਊਂਟ ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦਾਲ ਬਾਟੀ ਚੂਰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਵੋ ਨੀ ਪਧਾਰੋ ਮੇਰੇ ਦੇਸ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੰਗੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਜਮਾਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੋਰੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ। ਅਗਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ 'ਚ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਯਨ ਕੁਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਦਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੱਛ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮਾਰੂਥ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ, ਮਾਰੂਥਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਨਵਰ ਊਂਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਪਟੇ ਅਤੇ ਗੱਦੇਦਾਰ ਪੈਰ ਰੇਤ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਊਂਠ ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਊਂਠ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਚਪਟੇ ਤੇ ਗੱਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਤ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਫੈਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕਿ ਫੈਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਫੈਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਮਾਲਯਨ ਕੁਈਨ, ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਆਨਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਐੜਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਲਯਨ ਕੁਈਨ, ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ? ਸਵੱਛਤਾ ਕਲੱਬ। ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਾਲਕਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹਿਮਾਲਯਨ ਕੁਈਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹਿਮਾਲਯਨ ਕੁਈਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਨੀਚੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੀਚਿਓਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।